Yes. Could you please start introducing yourself so they may have an idea like to whom I'm having a lecture with? Guys, are you able to hear me? Ranjit, you're able to hear me? Yes, yeah. So someone is there, right? Shakuntala, start with you. Yeah, Shakuntala. Yeah. So someone is talking in mute. So Bhargav, Rahul, can you please introduce yourself? Yes, hello. My name is Rahul. Actually, I am into these many years. I'm into business. Due to few personal issues, I want to get into the job. Mhm. So, uh, by searching everything, and my family, my uncles, and everyone told me that there is very good opportunity in DevOps. Okay. So So I went. your Yes. education background is from computer science or IT? No. I'm from BCom background. Okay. So I have gone through a complete AWS and everything, Okay. Linux and AWS also. Mhm. Right now, I want to learn about DevOps. Sure. That's fine, Rahul. Thanks. Hello, sir. I'm Sindhuja. I've recently completed my MBA with SDM IND, my sir. Mhm. Prior to that, I've done my BBA, and I'm in search of a job. I've got to know the session through one of my friends. I hope to learn new things, and I hope it's a good session. Thank you. Thanks. So Yamini, what about you? మీకు మా ఇంగ్లీష్ అంతా ఫ్లోగా రాకపోయినా మీరు తెలుగులో మాట్లాడండి, పర్లేదు, ఎవరన్నా. నాకు తెలుగు వచ్చు. Yes, sir. I am Yamini. My graduation is completed to pass out in 2020. These opportunities my friend is refer. ఓకే. అండ్ మీరు బీటెక్ లేకపోతే మీన్ విచ్ ఫీల్డ్? బీటెక్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్సా? Yes, sir. ఓకే. రంజిత్ అంతేనా, ఇంకెవరు ఉన్నారా? Yeah, fine. Some Yeah. Someone yeah, is. this is Malli, this is okay. yeah, Hey. this is yeah, this is Malleshwaram. Yeah, I have completed BTech in CS with CSC. Okay, you pass out here? Sorry, You pass out here? to 2011. 2011. Okay. Yeah, I have 5 years of IT knowledge. Actually, I'm working in SAP ABAP. Okay. But now I want to change to DevOps. Right. Okay. Yeah. కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను మ్యాక్సిమం కోర్సు. ఇన్ కేస్ మీకు అర్థం కాకపోతే ఐ కెన్ టాక్ ఇన్ తెలుగు యాజ్ వెల్. మీరు తెలుగులో అడగాలన్నా మొహమాటం లేకుండా అడగండి, అది నేను చెప్తాను క్లియర్గా. బట్ లెట్స్ స్టిక్ టు ఇంగ్లీష్ ఫస్ట్. లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద
టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి కదా, సో లెట్స్ నాట్ మిక్స్ ఇట్ అప్ విత్ తెలుగు. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. సో the main reason behind asking your background is like technical background ఉన్న వాళ్ళకి ఒకలాగా చెప్పాలి, టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళకి ఒకలాగా చెప్పాలి. So we have only one person who is technical here, so I'll stick to from the scrap చెప్తాను మొత్తం. So before that, let me share my screen and show you something more. Guys, before that, please drop your mail IDs and contact numbers in the chat. Okay, David, okay. Yeah, moving here. Okay. Can you guys see my screen? Yeah, fine. So anybody has any understanding like what actually DevOps is? Like any wild guesses like before starting the course, or even if you don't have, it's fine. Okay, I'll consider like nobody has any guesses. So DevOps రావక ముందు కంపెనీస్ ఎలా ఉండేవి, వాళ్ళ ఇష్యూస్ ఏంటి, లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ దే యూస్ టు హ్యావ్, అసలు టీమ్స్ ఏమేం టీమ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ వాట్ ఆర్ టీమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ రోల్స్ ఏంటి, లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇష్యూస్ దే ర్యాన్ ఇన్ టు like being a development team or whatever team. So DevOps వచ్చిందాక what solutions DevOps offer to them and why the DevOps is a hot cake in the market right now. So let's discuss this as an intro. So any company, any software company or any other company that matter will have teams within itself, like development team అంటే code developers ఉంటారు, like ఏదైనా వెబ్సైట్ కానీ ది అప్లికేషన్స్ కానీ, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి హోస్టింగ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ ఆర్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ కానీ ఏదన్నా డెవలప్ చేసి పుష్ చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా డెవలపర్స్ ఉంటారు. సో దట్స్ డెవలప్మెంట్ టీమ్. సో వీళ్ళు డెవలప్ చేసిన కోడ్ని రిగ్రెస్ టెస్ట్ చేసి ఆ డిఫరెంట్ కేసెస్ పాస్ అయిందా లేదా, లేకపోతే కోడ్ ఏమైనా తప్పులు ఉన్నాయా, బగ్స్ ఉన్నాయా, అవన్నీ టెస్ట్ చేసి ఓకే చేసే టీమ్ని టెస్ట్ టీమ్ అంటారు. సో బిజినెస్ టీమ్ అంటే వీళ్ళు తయారు చేసిన ఈ ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉంటుందో, వీళ్ళు కోడ్ చేసి పుష్ చేసిన అప్లికేషన్స్, వాళ్ళు అది యూజ్ చేసి వాళ్ళ మెయిన్ బిజినెస్ ఉంటుంది. సో మెయిన్ బిజినెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ అమెజాన్ ఉంది. సో అమెజాన్ ద మెయిన్ బిజినెస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ టు సెల్ ప్రొడక్ట్స్. లైక్ వాళ్ళు వాళ్ళ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ వాళ్ళ బిజినెస్ కాదు, సో వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ సెల్ చేయడం వాళ్ళ మెయిన్ బిజినెస్. సో ఆ బిజినెస్ ఈ ఏదైతే ఈ amazon.in amazon.com అయితే సైట్ ఉంటుందో అది డెవలప్ చేసేవాళ్ళు డెవలప్మెంట్ టీమ్, టెస్ట్ చేసేవాళ్ళు టెస్ట్ టీమ్. బిజినెస్ టీమ్ ఏంటంటే సో ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేసి ఎంత కమ్మాలి, సో మెయిన్ బిజినెస్ హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు బిజినెస్ టీమ్ ఉంటుంది. సేల్స్ టీమ్ ఆబ్వియస్లీ ప్రాజెక్ట్స్ తెస్తారు, వెండర్స్ తెస్తారు, సో వాళ్ళందరూ. సో ఫైనలీ ఆపరేషన్స్ టీమ్. ఆపరేషన్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే వీళ్ళు డెవలప్ చేసి ఇస్తారో డెవలపర్స్, ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్, ఆ వెబ్ యాప్ కానీ లేకపోతే డెస్క్టాప్ యాప్ కానీ 24 hours ప్రొడక్షన్లో రన్ అవుతూ చూసుకోవడం అనేది ఈ ఆపరేషన్స్ టీమ్. నార్మల్గా జనరల్గా చెప్పాలంటే టెక్ సపోర్ట్ అంటారు. ఐ మీన్ ఒక 10 years బ్యాక్ మీరు చూసుంటే, 5 years బ్యాక్ డెవలపర్స్, టెక్ సపోర్ట్, బీపీఓ అని 3 కేటగిరీలో చెప్పేవాళ్ళు. సో ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఇస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ టెక్ సపోర్ట్. సో ఛాలెంజెస్ ఏముండేవి, మేము డెవాప్స్ రాకముందు ఛాలెంజెస్ ఏముండేవి అంటే, whoever develops the code, sorry, okay, whoever develops the code, for example ఒక particular యాప్ ఉంది, for example let's talk about Amazon ఒక యాప్ ఉంది. సో they have working on they have a particular stable version, like version 1 ఉంది. Amazon version 1 starting లో వచ్చినప్పుడు 2013 or 14 లో మీరు చూసినప్పుడు it was quite different. Now it has been through a lots of changes. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళే చేంజ్ చేస్తారు,
డిపెండ్స్ ఆన్ ద మార్కెట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్కి ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది ఇక్కడ రైవల్గా. వాళ్ళ యూఐ నీట్గా బాగా అట్రాక్టివ్గా కస్టమర్కి ఫోకస్ చేసి నీట్గా అట్రాక్టివ్గా చేశారు. ఓకే, మేము కూడా మార్చాలి. సో అలా అప్గ్రేడ్ అయ్యే రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయి. లేకపోతే వల్నరబిలిటీస్, అంటే వీళ్ళు తయారు చేసి ప్రొడక్షన్లో రన్ అవుతున్న, ప్రొడక్షన్ అంటే ఏం లేదు, అంటే ప్రొడక్షన్ ఆ పదం ఏంటంటే కస్టమర్ యాక్సెస్ చేస్తూ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్న దాన్ని ప్రొడక్షన్లో ఉండటం అంటారు. అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్స్కి వెళ్ళినా వేరే దానికి ఏదైనా వెళ్ళినా ఒకవేళ ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలంటే సర్వర్ పనిచేయట్లేదండి అంటారు కదా. సో అది అవుట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో లేదా సర్వర్ అని. సో ఈ ప్రొడక్షన్లో ఏమైనా బగ్స్ వచ్చినాయి, లేకపోతే ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినాయి, ఎవరో హ్యాక్ చేశారు, సో అలాంటి టైంలో కూడా మేము అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి. ఎవరు అప్గ్రేడ్ చేయాలి? డెవలప్మెంట్ టీమ్. సో ఎప్పుడన్నా ఏమైనా అప్లికేషన్ అప్గ్రేడ్ చేయాలి అనే టైంలో ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు బిఫోర్ డెవాప్స్ చెప్తుంది దే యూస్ టు ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ హర్డల్స్. హర్డల్స్ అంటే ఏంటంటే కరెంట్ కోడ్ ఒకటి ఉంటుంది, వర్షన్ 1 ఏదైతే కోడ్ రాసి ఏదైతే నడుస్తూ ఉంటుందో ఆ కోడ్ వాళ్ళు బ్యాకప్ పెట్టుకుంటారు. ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు? ఈ డెవాప్స్ రాకముందు లోకల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ లో పెట్టుకుంటాం, సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు, కంప్యూటర్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ లో లేకపోతే మెయిల్స్ లో. సో అంటే దే ఆర్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్ అన్నమాట. మెయిల్స్ లో పోవచ్చు, somebody can hack to that email and get the code, so that's not protected. Local hard drive crash అయితే you cannot fetch back the code. సో ఆ కోడ్ అలా పెట్టుకోవడం అదొకటి చాలా పెద్ద రిస్క్ ఉండేది. ఇంకోటి వర్షన్ 2, ఇంకో కొత్త వర్షన్ వచ్చింది, సరే ఆ వర్షన్ పెట్టుకున్నారు, దే హ్యావ్ మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ వర్షన్ 1, ఓకే దట్స్ ఫైన్. వేరే కోడ్ రాశారు, వేరే వర్షన్ వచ్చింది, వేరే వర్షన్ ని మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ లో పుష్ చేయాలి అంటే అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు గో అండ్ రన్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్. డైరెక్ట్ గా కోడ్ రాశారు, డైరెక్ట్ గా అమెజాన్ సైట్ లో వచ్చేసింది, రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది, టెస్ట్ అలా ఉండదు. సో ఎవ్రీ కంపెనీస్ ఏంటంటే ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్, డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్, యూఏటి ఎన్వైరన్మెంట్, టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్. దీస్ ఆర్ ద ఫేమస్ వన్. ప్రొడక్షన్ ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎవరు టచ్ చేయరు, ఎందుకంటే దాంతోనే వాళ్ళకి రెవెన్యూ వస్తుంది. ప్రొడక్షన్ మెయిన్ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటారు. అది కనుక డౌన్ అయితే వీళ్ళకి రెవెన్యూ ఆగిపోతుంది. ఇన్ కేస్ 1 minute, ఒక 1 hour డౌన్ అయింది అనుకోండి, మంచి సేల్ నడుస్తున్న టైంలో అమెజాన్, సో దే విల్ బి హ్యూజ్ లాస్ ఇన్ ద రెవెన్యూస్ కదా. సో ప్రొడక్షన్ అనేది దట్స్ ద ప్రయారిటీ ఎన్వైరన్మెంట్. దాని తర్వాత యూఏటి అని వస్తుంది. దాని కింద డెవలప్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీళ్ళు ఎక్కడైతే కోడ్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారో ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ ని డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటారు. ఇంకోటి వచ్చి టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఎక్కడైతే టెస్టింగ్ ఈ డెవలప్ చేసిన కోడ్ ని టెస్ట్ చేసి రిగరస్ టెస్ట్, వెదర్ ఇట్ మే బి లైక్ యూనిట్ బాక్స్ టెస్టింగ్, సెలీనియం టెస్టింగ్, సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేసి ఆ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని ఓకే సెట్ అయినాయి, దేర్ ఆర్ నో ఎక్సెప్షన్స్, అన్ని ఏం లేవు, బగ్స్ లేవు అంటే అప్పుడు వాళ్ళు యూఐటీకి పుష్ చేస్తారు. యూఐటీ అంటే బ్యాకప్ లాగా, ఈ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి బ్యాకప్. ఫస్ట్ యూఐటీకి పుష్ చేసి కోడ్ ని అక్కడ రన్ చేసి అక్కడ వెబ్సైట్ ఓకే బాగా పనిచేస్తుందా లేదా అని అక్కడ కొన్ని రోజులు అక్కడ 15 days దానికి థ్రెషోల్డ్ టైం అంటారు. థ్రెషోల్డ్ టైం ని 15 days అక్కడ పెట్టి ఓకే దేర్ ఆర్ నో ఇష్యూస్ అని చెప్పి విత్ ఇన్ టీమ్, ఆ బిజినెస్ టీమ్ అయితే ఏదంతో వాళ్ళు అక్కడ చూసుకొని ఓకే అంటే అప్పుడు 1 fine day జస్ట్ ఒక half an hour డౌన్ టైం తీసుకొని సర్వర్ నాట్ అవైలబుల్, we went into maintenance, please come back after this time అని చెప్పి బ్యానర్ పెట్టేసి ఈ కోడ్ ని ప్రొడక్షన్ లో పుష్ చేసి చేస్తారు. సో ఇంత తతంగం ఉంటుంది ఒక వర్షన్ నుంచి వేరే వర్షన్ మార్చడానికి. సో డెవాప్స్ రాకముందు ఇవన్నీ ఏంటంటే మాన్యువల్ గా చేసేది. దీస్ ఆర్ ఆల్ మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్. అంటే డెవలపర్ హ్యాస్ టు వాక్ కోడ్ తీసుకొని వచ్చి ఆపరేషన్స్ టీమ్ తో కూర్చొని, బిజినెస్ టీమ్ తో కూర్చొని, సో హీ హ్యాస్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్. So because there is a manual effort involved, risk is also involved. ఒక్కోసారి మర్చిపోతారు పుష్ చేయడం, ఒక్కోసారి ప్రొడక్షన్ లో పుష్ చేయకపోయి యూఐటీకి పుష్ చేస్తారు, యూఐటీకి పుష్ చేయకపోయి ప్రొడక్షన్ కి పుష్ చేసేస్తారు. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ ఇంపాక్ట్స్ వస్తాయి, రెవెన్యూ ఇంపాక్ట్స్ వస్తాయి. సో మాన్యువల్ ఎఫర్ట్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళి లోపలగా కూర్చొని తన చేతితో చేసేది అని పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు రిస్క్ ఇన్వాల్వ్ ఉంటుంది. ఆటోమేట్ చేయడం ఏంటంటే ఈ టైం ఇక్కడ కోడ్ ఇలా ఉంటే అది ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ పుష్ అయిపోవాలి, ఇలా చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ కి వెళ్ళాలి అనేది ఆటోమేట్ చేయడం. ఆ ఆటోమేషన్ ని తీసుకొచ్చింది డెవాప్స్.
DevOps methodology. Ela ante, I mean, it has a lot of things. You will be getting like in the further slides. So till now, make adhamainda like what we are talking, and if anybody has any questions. ఎవరికి లేవా క్వశ్చన్స్? రంజిత్, నేను చెప్పేది వినపడుతుందా? Yeah, fine. I am fine. Okay. Generally, they won't speak. ఓకే. సో ఎలా మెయిన్ ఇష్యూస్, ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ లో మీరు లాస్ట్ పాయింట్ చూస్తే మెయిన్ ఇష్యూస్ బిఫోర్ డెవాప్స్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్, హౌ దే పుష్ ద న్యూ కోడ్. ఒక కోడ్ వచ్చింది, ఒక వేరే still able to see your before DevOps screen only. యా ఆ స్క్రీన్ లోనే లాస్ట్ పాయింట్. Okay. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద లాస్ట్ పాయింట్ లో. ఎక్కువగా బిఫోర్ డెవాప్స్ లో హౌ ద డెవలపర్స్, హౌ ద ఐటీ టీమ్, ఆపరేషన్స్ టీమ్ కానీ, బిజినెస్ టీమ్ కానీ, డెవలప్మెంట్ టీమ్ కానీ, వాళ్ళకి మెయిన్ ఇష్యూస్ వచ్చేది ఏంటంటే ఈ వర్షన్స్, కొత్త వర్షన్ వచ్చింది, అది తయారు చేయడానికి వాళ్ళు చాలా కష్టపడి తయారు చేస్తాడు ఆ కోడ్ డెవలపర్స్ అనేది. అది ఇంటిగ్రేట్ చేసి మొత్తం ఒక 5-6 ఎక్కువ మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ ఉంటారు ఒక కంపెనీలో, ఒకడు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా. సో అది మొత్తం ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ ని ఎలా పుష్ చేయాలి. పుష్ చేయడం అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు కోడ్ అనేది మేము డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో రాస్తాం. అంటే ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ కంప్యూటర్. మీ కంప్యూటర్ లో రాస్తారు ఆ కోడ్, నెట్ బీన్స్ కానీ, విజువల్ స్టూడియో కానీ, యూజింగ్ ఎనీ ఎడిటర్ మీరు కోడ్ రాస్తారు. ఆ కోడ్ ని ఇంటర్నెట్ ఎలా పుష్ చేస్తారు, ఇంటర్నెట్ ఆ సర్వర్స్ లోకి ఎలా పుష్ చేస్తారు అనేది వాళ్ళకి ఇట్ వాజ్ ఎ బిగ్ హ్యాజల్ బిఫోర్ డెవాప్స్. మొత్తం మాన్యువల్ ఎఫర్ట్ తో, లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ తో, రాత్రి నైట్ షిఫ్ట్స్ చేస్తూ, ఒక చిన్న ఎర్రర్ వస్తే ఒక 1 or 2 days కూర్చోవాలి దాని మీద. ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది కూర్చోవాలి, అన్ని టీమ్స్ కూర్చోవాలి. ఒక టీం ఎవరు ఎర్రర్ చేశారనేది కాదు, ఇక్కడ ఒక్క తప్పు చేసినా కంప్లీట్ బిజినెస్ టీమ్, డెవలప్మెంట్ టీమ్, టెస్ట్ టీమ్ అందరూ కూర్చోవాలి, ఆపరేషన్స్ టీమ్ తో పాటు. సో ఈ మొత్తం హ్యాజల్ ఉండేది. ఇంకోటి కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్, ఇది మెయిన్ పార్ట్. ఇప్పుడు మీ సర్వర్ మీ ల్యాప్టాప్ మీద ఇప్పుడు డేటాబేస్ కోడ్ చేస్తున్నారు, దాని మీద ఒరాకిల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మీ దాంట్లో ఒక వర్షన్ ఉంది. ఆ కోడ్ రన్ చేసి మీరు పుష్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ లో రన్ చేసే సర్వర్ అది వేరే వర్షన్ ఉంది, మీ కోడ్ అక్కడ కంపాటబుల్ కాదు. సో అక్కడ రాగానే మీకు ఎక్సెప్షన్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చి డేటాబేస్, ఇక్కడ ఒరాకిల్ డెవలపర్ ఏం చెప్తారంటే, నువ్వు నాకేం రావట్లేదు అంటది. సో అది నాకు తెలీదు, ప్రొడక్షన్ లో ఎర్రర్ వస్తే నేనేం చేయను, నా ల్యాప్టాప్ లో అయితే రావట్లా, చూడండి కావాలంటే ఈ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఈ వర్చువల్ ల్యాప్టాప్ లో కూడా రావట్లా, అక్కడికి వెళ్తే ఎర్రర్ వస్తుంది, నేను వాళ్ళు చేతిలేదు. సో కాంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ చాలా వస్తాయి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉంటుంది. ఇంకోటి, ఒకవేళ పుష్ చేశారు, ఎలాగోలా కష్టపడి మాన్యువల్ ఎఫర్ట్ పెట్టి పుష్ చేశారు సక్సెస్ఫుల్ గా, అప్పుడు ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ ఒక 1 hour బాగా రన్ అవుతుంది, నోబడీ విల్ ఫైండ్ ఎనీ బగ్స్ ఇన్ దట్. సో ఆఫ్టర్ లైక్ half an hour, 1 hour ఏదో ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది, సమ్ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ ఫెయిల్ అండ్ ద వెబ్సైట్ విల్ స్టార్ట్ రన్ అండ్ ద యాప్ స్టాప్స్ రన్నింగ్. సో అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్, బ్యాకప్ ప్లాన్ ఏంటి? రోల్ బ్యాక్ చేస్తారా, అక్కడే ఫిక్స్ చేస్తారు? మీరు అక్కడే కూర్చొని కార్ రిపేర్ అయినట్టు అక్కడ తీసి రిపేర్ చేయలేరు కదా. సో యూ హ్యావ్ టు రోల్ బ్యాక్ అండ్ ఆ పాత వర్షన్ ని అట్లీస్ట్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ రన్ చేస్తా, ఈ కొత్త వర్షన్ లో ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది అనేది రోల్ బ్యాక్ చేసుకొని అది సెట్ చేసి మళ్ళీ పుష్ చేయాలి. సో అదొకటి ఉంటుంది. మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్లాన్డ్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి ప్రతి కంపెనీకి, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఐటీ కంపెనీ అని కాదు, ఎనీ కంపెనీకి ఐటీ అనేది ఉంటుంది పక్కాగా. ఐటీ డెవలప్ ఈ టీమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. వీళ్ళు ప్లాన్డ్ వర్షన్స్ టేక్ చేస్తారు. ఎలా అంటే సేల్స్ టీమ్ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఓకే మన రైవల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్టే చేసుకుందాం. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ చూస్తున్నాడు, ఓకే దే హ్యావ్ మేక్ ఎ న్యూ GUI, వాళ్ళ వెబ్సైట్ చాలా నీట్ గా తయారు చేశారు, కొత్త వెబ్సైట్ చాలా బాగుంది, వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఫర్ న్యూ GUI. అలా ఇదేంటంటే ప్లాన్డ్ అన్నమాట. ఈ ప్లాన్డ్ కాకుండా అన్ప్లాన్డ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి, సంథింగ్ లైక్ వల్నరబుల్స్, హ్యాకింగ్స్. అంటే వల్నరబుల్, వీళ్ళు రాసిన కోడ్ ని ఎవరైనా హ్యాక్ చేశారు, ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఎవర్ ద క్రెడెన్షియల్స్ దే బీన్ యూజింగ్ హ్యావ్ బీన్ కాంప్రమైజ్డ్.
సో అలాంటి టైంలో సడన్ గా వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఇంకో అప్డేట్ వదలాలి. ఇంకో అప్డేట్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఆ పర్టికులర్ బగ్ ని హ్యాండిల్ చేసి, లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ హ్యాక్ ని హ్యాండిల్ చేసి, దాన్ని కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా దాంతో యాప్ డేటాని, లేకపోతే డేటాబేస్ డేటా, యూజర్ డేటా కానీ ఏ డేటా అనేది కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని అడ్రస్ చేస్తూ వచ్చిన సడన్ గా వచ్చిన ఆ సిచ్యువేషన్ ని మళ్ళీ అడ్రస్ చేసి ఇంకో కొత్త వర్షన్ వదలాలి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటుంది. అలా అంటే ఫ్యూచరిస్టిక్ మ్యాండేటరీ అప్డేట్స్ అంటే అది పక్కాగా చేయాలి. వాళ్ళు ఇంకో 1 డేనే టైం ఉంటుంది. 1 డేలో వాళ్ళు చేయకపోతే వాళ్ళ డేటా, కస్టమర్ డేటా, వాళ్ళ బిజినెస్ డేటా, వాళ్ళ రెవెన్యూ డేటా మొత్తం కాంప్రమైజ్ అవుతాయి. హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళ డేటా మొత్తం తీసుకుంటారు. దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ బ్లాక్ మెయిలింగ్, ర్యామ్సమ్ అడుగుతారు. ఏంటంటే ఇప్పుడు ర్యామ్సమ్ వేర్ అని వింటారు కదా మీరు. దట్స్ నథింగ్ బట్ దే హ్యాక్ ద కంపెనీస్ డేటా, దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ ర్యాన్సమ్. అంటే నాకు ఇంత ఇస్తే మీ డేటా మళ్ళీ వెనక్కి ఇచ్చేస్తా. అది ఇచ్చినా వాళ్ళు డేటా మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి వేరే వెబ్సైట్ లో పెట్టేసి అమ్మేస్తారు. సో ఇలాంటి కాంప్రమైజ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ రాకుండా వాళ్ళకి చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది ఆ అప్డేట్ రిలీజ్ చేయాలి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? సో ఇలాంటివన్నీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి డెవాప్స్ రాకముందు. సో ఆఫ్టర్ డెవాప్స్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ అ లాట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ పీపుల్. ఎలా అంటే మొత్తం ఆటోమేట్ చేసేసి టాస్క్, మీరు నోబడీ హ్యాస్ టు డూ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ మాన్యువల్ వర్క్. జస్ట్ ఒక్కసారి అండ్ ఆటోమేట్ చేసి షెడ్యూల్ చేసి వదిలేస్తే ద సిస్టమ్ విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. సో ఏం సొల్యూషన్స్ ఇచ్చిందండి? ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మీరు 3 teams. These are the main teams in any company: development, operations and business. వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఏదైతే ఈ యూనియన్ పార్ట్ ఉందో, ఈ కామన్ పార్ట్ లో ఉండాల్సినవి ఈ కమ్యూనికేషన్, కొలాబరేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్. అంటే ఈ ముగ్గురు కమ్యూనికేట్ అయ్యి, ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి, అంటే డెవలపర్స్ వాడేం కోడ్ రాసేస్తున్నాడు నాకేం తెలుసు రాబోయ్ అంటారు ఆపరేషన్స్ టీం వాళ్ళు. అరే వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఆపరేషన్ సర్వర్ బిల్డ్ చేస్తాడు, వాళ్ళు ఏ సర్వర్ బిల్డ్ చేశాడో నాకు తెలియదు, వర్షన్ కంపాటబిలిటీ వస్తుంది అని డెవలపర్స్ ఫాలో చేస్తారు. బిజినెస్ వాళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు కొట్టుకొని మా బిజినెస్ ఇచ్చేస్తున్నారు వీళ్ళు అని చెప్పి బిజినెస్ వాళ్ళు కావాలా. అసలు వీళ్ళు ముగ్గురు డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ కాకుండా ఇలా ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి కమ్యూనికేషన్ కనుక కరెక్ట్ గా ఉంటే, ఓకే వీళ్ళు డెవలపర్స్ ఇప్పుడు ఇది పుష్ చేస్తున్నారు, దీనికి నేను ఇది బిల్డ్ చేసి ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇలా రెడీగా పెడితే ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుందని ఆపరేషన్స్ టీమ్ తెలియాలి. డెవలపర్స్ కి ఓకే ఆపరేషన్స్ టీమ్స్ దగ్గర ఈ లైసెన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ కంపెనీస్ నుంచి, వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి మాకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే సర్వర్స్ బిల్డ్ చేసి ఇవ్వచ్చు, ఈ సర్వర్ మీద నేను హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు నా యాప్ అని వాళ్ళకి తెలియాలి. సో బేసికలీ everyone has to know what the other team is doing. అసలు సొల్యూషన్ ఏమి ఇచ్చింది డెవాప్స్? సొల్యూషన్ మెయిన్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ వర్క్ విత్ ఆటోమేషన్. లైక్ యూ కెన్ ఆటోమేట్ ద బిల్డ్స్. సో డెవలపర్ ఏది బిల్డ్ చేసినా, లైక్ వాట్ ఎవర్ ద న్యూ కోడ్, వర్షన్ 1 నుంచి వర్షన్ 2కి వెళ్తున్నా, 2 నుంచి 3కి వెళ్తున్నా, వాట్ ఎవర్ ద న్యూ వర్షన్ ఏదైనా వచ్చింది జస్ట్ పుష్ చేయాలి ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో అనేది. సో ఇది ఆపరేషన్స్ టీమ్ కంగారు పడి ఇప్పుడు ఎలా కొత్త కోడ్ వచ్చింది, ఎలా కొత్త సర్వర్లు తీసుకోవాలి, లేకపోతే కొత్త సర్వర్ని ఎక్కడ హోస్ట్ చేయాలి, అవేమి అదే సర్వర్లన్నీ అయిపోయినాయి, అన్ని విఎమ్స్ అన్ని బిల్డ్ చేశారు, అన్ని అయిపోయినాయి, మళ్ళీ కొత్త హార్డ్వేర్ కొనుక్కోవాలి, అదేం లేకుండా ఇట్ గేవ్ us a lot of solutions. ఇంకోటి ఏంటంటే డెవలపర్స్ అండ్ ఐటీ ఆపరేషన్స్ మధ్యన కమ్యూనికేషన్ బాగా పెరుగుతుంది. అండ్ బోత్ టీమ్స్ ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తున్నారు, ఆపరేషన్స్ టీం ఏం చేస్తుంది, ఓకే డెవలపర్ టీం వాళ్ళు ఇది చేశారు, ఈ కోడ్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద డెవలప్ చేశారు, ఈ ప్లాట్ఫామ్ దీనికి కంపాటబుల్ అనేది మొత్తం క్లియర్ కట్ గా తెలిసి ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ రావు. ఇంకోటి ఏంటంటే మాన్యువల్ వర్క్ ఏదైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందో ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ అ లాట్. సో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది డెవాప్స్ లో. బేసికలీ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సజెస్ట్ డెవ్ అండ్ ఆప్స్, డెవలపర్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్. సో ఇంకోటి అప్డేట్స్ వచ్చినాయి. థర్డ్ పాయింట్, కెన్ పుష్ అప్డేట్స్ ఎనీ టైమ్ యూజింగ్ ఆటోమేషన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ గాట్ ఇన్ టు సిచ్యువేషన్, ఓకే ఎవరో హ్యాకర్ మా వెబ్సైట్ ని హ్యాక్ చేసేసారు, వీ నీడ్ టు గెట్ త్రూ దిస్, ఎలాగన్నా మనం అది బయట రావాలి. సో దే కేమ్ అప్ విత్ అన్ అప్డేట్. సడన్ గా ఓకే
ఒక డెవలపర్ కి కోడ్ ఎక్కడ బగ్ ఉందో తెలిసింది, సో తను ఫిక్స్ చేసేసాడు. సడన్ గా హీ గాట్ అన్ న్యూ అప్డేట్ కదా, మళ్ళీ ఆ అప్డేట్ ని ఎప్పుడు అర్ధరాత్రి 1 అయింది 2 అయింది తను ఐడెంటిఫై చేసి కొత్త వర్షన్ తీసాను. 1, 2కి తను ఆపరేషన్స్ టీమ్ లో ఒక్కడిని పట్టుకొని హీ కెన్ పుష్ ఇట్ టు ప్రొడక్షన్. సో అది డెవాప్స్ రాకముందు ఇట్ వాజ్ హైలీ ఇట్ వాజ్ నెక్స్ట్ టు ఇంపాసిబుల్. ఒక డేలో కానీ 1 అవర్ లో కానీ అలా పుష్ చేసేసి అలా జరిగేది కాదు. ఇట్ యూస్ టు టేక్ లైక్ weeks or at least days to push this code to production and make it work. In case if after pushing to production, if something goes back, rollbacks kuda chala easy. It's just a matter of few clicks and you go back to your previous versions. Inkoti, ఇప్పుడు 3 environments ఉన్నాయి. For example, test, డెవలప్మెంట్, టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇప్పుడు డెవలపర్స్ కి ఎన్వైరన్మెంట్ చాలా చిన్నది ఇచ్చి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ i5 ల్యాప్టాప్లు, ప్రాసెసర్ లెవెల్స్ వేరే వేరే చిన్న వర్షన్, లైసెన్స్డ్ వర్షన్ కాకుండా ఏదో వర్క్ నడపడానికి అని చెప్పి ఇచ్చేస్తారు చాలా కంపెనీస్. అలా ఇచ్చేసి వాళ్ళు దాని మీద బిల్డ్ చేసి ప్రొడక్షన్కి ఏంటంటే అలాంటి వర్షనింగ్ పనికిరాదు. ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడు 24 hours అవైలబుల్లో ఉండాలంటే వెబ్సైట్ ద కంపెనీ హ్యాస్ టు స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ బయింగ్ న్యూ హార్డ్వేర్ ఆర్ బయింగ్ లైసెన్స్డ్ ప్రొడక్ట్స్, మొత్తం అన్ని ప్రాపర్గా ఉండాలి. సో ప్రొడక్షన్లో మీ మనీ పెడతారు బేసికల్గా, బట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్లో అంత ఫ్రీనెస్ ఉండదు. ఐ మీన్ అవుట్డేటెడ్ సిస్టమ్స్ యూస్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు డెవాప్స్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ప్రొడక్షన్ ని క్లోన్ చేసి, ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుందో సిమిలర్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ మీకు డెవలప్మెంట్ లో టెస్ట్ లో కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మిర్రర్స్ ఉంటుందో అప్పుడు డెవలపర్స్ కి టెస్టర్స్ కి ఆ ఫ్రీనెస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ లో బగ్ వచ్చినా దే కెన్ అండర్స్టాండ్, ఓకే కరెక్ట్ గా ఈ లైన్ లో ఇక్కడ బగ్ వచ్చింది, ఓకే ఈ టెస్ట్ లో ఇక్కడ బగ్ వచ్చింది, లేకపోతే ఈ మాడ్యూల్ లో బగ్ వచ్చింది అనేది ఈజీగా. అప్పుడు దే కెన్ గో డైరెక్ట్లీ టు ద బగ్ అండ్ అడ్రస్ ఇట్. బిఫోర్ డెవాప్స్ ఏమైనా జరిగేది అంటే ప్రొడక్షన్ లో అది వేరే వర్షన్ కదా సార్, అది జస్ట్ రిలీజ్డ్ వర్షన్, అది చాలా హై వర్షన్, మాది చాలా లో వర్షన్ కదా, డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్ మాది, సో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై వేర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో ఇలాంటి ఎక్స్క్యూజెస్ అనేవి ఆఫ్టర్ డెవాప్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే ఆల్ ద ఎన్వైరన్మెంట్స్ విల్ బి వర్కింగ్ ఇన్ ద సేమ్ వర్షన్, లైక్ మొత్తం మిర్రర్ గా ఉంటుంది అనమాట. డిప్లాయ్ బిల్డ్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఇక్కడ బిల్డ్స్ అనే పదం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక అమెజాన్ అంటే జస్ట్ అమెజాన్ ఒక వెబ్సైట్ మీరు అలాగే చూసుకుంటారు, కానీ అక్కడ పేజెస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క వెబ్సైట్ కి చాలా మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటాయి. ఒక యాప్ కి, ఒక్కొక్క యాప్ కి సబ్ యాప్స్ అని మాడ్యూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. ఆ సబ్ యాప్స్ అన్ని ఉంటాయి, దానికి సపరేట్ గా ఒక సర్వర్ కావాలి, లేకపోతే సపరేట్ గా ఒక క్లౌడ్ లో ఒక ఇన్స్టెన్స్ కావాలి. సో అవి తయారు చేసి దాని మీద ఈ కోడ్ అనేది హోస్ట్ చేస్తారు కదా, దాన్ని బిల్డ్ అంటారు. ఆ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ సింపుల్. ఇప్పుడు కోడ్ అనేది ఇంజన్ అనుకోండి, కార్ ఇంజన్ అనుకోండి, ఆ కార్ ఇంజన్ దేని మీద తీసుకెళ్లి పెడతారు, ఆ కార్ యొక్క బాడీ ఉంటుంది కదా, బాడీ మీద తీసుకెళ్లి పెట్టి థేల్ మేక్ ఎ కంప్లీట్ కార్. సో అలాగా ఈ కోడ్ ని తీసుకెళ్లి కంప్లీట్ ఒక సర్వర్ బిల్డ్ చేసి, దాని మీద ఓఎస్ చేసి, దాని మీద వెబ్ సర్వర్ బిల్డ్ చేసి, దాని మీద ఈ కోడ్ ని అక్కడ కాపీ చేసి రన్ చేస్తారు. సో ఇంత ప్రాసెస్ ని మొత్తాన్ని బిల్డ్ అంటారు. ఈ బిల్డ్ అనేది నార్మల్ గా చేయాలంటే ఒక బిల్డ్ కి మాన్యువల్ గా, మేము ఇప్పుడు మాన్యువల్ గా కూడా చేస్తాము, 1 week పడుతుంది ఈజీగా. 1 week పట్టి తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్స్ మొత్తం అయినాక డెవలపర్స్ దగ్గర నుంచి కోడ్ తీసుకొచ్చి అది పెన్ డ్రైవ్ లో ఇస్తాడు. ఆ పెన్ డ్రైవ్ ఒక్కోసారి కోడ్ ఎగిరిపోతుంది, కొన్ని పేజెస్ రావు. సరే మొత్తం వచ్చి కాపీ చేసాం బిల్డ్ మీద, అక్కడ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇష్యూస్ వస్తాయి, కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్. ఓకే, సేమ్ ఎక్కువ మొత్తం ఐటీలో వచ్చే మొత్తం కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్. ఆ బిల్డ్ సరిగ్గా లేదు, దాని మీద కోడ్ రన్ అవ్వదు. ఓకే, మళ్ళీ బిల్డ్ మార్చాలి అంటే మళ్ళీ విఎం వర్షన్ మార్చాలి, రెడ్ హ్యాట్ వద్దు, ఈ కంపెనీ వద్దు, ఒరాకిల్ లైనక్స్ కావాలి, ఓఎస్. సో ఇలాంటి ఏదో ఒకటి, ఎందుకంటే బిల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ కాంపోనెంట్స్. అంటే ఓఎస్ ఒక కంపెనీ వాడు తయారు చేస్తాడు, వర్చువలైజేషన్ ఒక కంపెనీ ఆఫర్ చేస్తుంది,
సో వీళ్ళ వేరే 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 మాడ్యూల్స్ ఉండడం వలన అక్కడ ఏంటంటే కాంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ పెరుగుతాయి. బిల్డ్స్ అనే దాంట్లో చాలా లేట్ అవుతుంది. ఒక్కొక్క బిల్డ్కి ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ లైక్ 1 వీక్ ఆర్ 10 days పడుతుంది. ఒక్కొక్క ఎన్వైరన్మెంట్, ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్, ఒక్కొక్క సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో బిల్డ్స్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా ఉండాలి అంటే దే నీడ్ అట్లీస్ట్ ఒక 100 సర్వర్స్ కావాలి. విత్ ఇన్ ఏ వీక్ ఒక 100 సర్వర్స్ బిల్డ్ చేసి ఇవ్వని చెప్పి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేసేస్తారు. ఆ 1 week లో 100 సర్వర్స్ బిల్డ్ చేసి ఇవ్వాలి. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ టు ఇంపాసిబుల్, like if you do not have any automation, if you do not know a DevOps. But if you know DevOps, one day lo you can build like 1000 VMs, or you can just spin up like 1000 EC2 instances in cloud. Just like within one day అయిపోతుంది వర్క్ అంతా. సో బిల్డ్స్ అనేవి యూ కెన్ డూ ఇట్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఇంకోటి రెడ్యూస్ రిస్క్ ఎప్పుడైతే మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంటుందో, ఎప్పుడు అంటే కంప్యూటర్ కాకుండా పని మీరే చేస్తారో వెళ్ళి, అప్పుడు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ చాలా పెరుగుతుంది. అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు కంపెనీస్ కి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్స్ ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు అక్కడే ఆ కంపెనీలో ఉండరు కదా, దే నార్మలీ చేంజ్ కదా, దే చేంజ్ ద కంపెనీస్ డ్యూ టు సెవెరల్ పర్సనల్ ఫ్యాక్టర్స్. సో మళ్ళీ అదే ఎక్స్పీరియన్స్, అదే నాలెడ్జ్ తో దొరుకుతాడని గ్యారెంటీ లేదు. సో దే విల్ కాంప్రమైజ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ లైక్ యంగర్ పర్సన్, లైక్ అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళు వస్తారు. సో దేర్ ఇస్ ఎ రిస్క్, ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ప్రొడక్షన్ మీద కూర్చోబెడతారు. సో whenever there's any manual intervention, whether it may be experienced resource or non-experienced resource, there is a risk factor. సో అలాంటి రిస్క్ అనేది డెవాప్స్ తో తగ్గుతాయి. ఎందుకంటే ఎక్కువగా వెళ్ళి మాన్యువల్ గా మేము దూరి చేసేది ఏమి ఉండదు. జస్ట్ షెడ్యూల్ ఇట్ అండ్ ద వర్క్ ఇస్ డన్. అది షెడ్యూల్ అంటే ఎవ్రీడే కూర్చొని కూడా చేయరు, ఎవ్రీడే పని అదే చేసుకుంటుంది ఈ టైం అవ్వగానే ట్రిగర్ అయ్యి. ఇంకోటి అంటే దీనివల్ల మీకు వర్క్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో క్వాలిటీ పెరుగుతుంది. మీన్ ఎనీ వర్క్ యూ విల్ డూ ఇట్ ఆన్ టైమ్, యూ కెన్ హ్యావ్ ద వర్క్ డన్ లైక్ విత్ ఇన్ టైమ్. దానివల్ల ఏంటంటే బిల్డ్స్ పెరిగితే మీకు ఇంటిగ్రేషన్స్ పెరిగితే మీకు కస్టమర్స్ కూడా పెరుగుతారు మీ కంపెనీ. సో దానివల్ల లైక్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఇంప్రూవ్. ఇది లాస్ట్ పాయింట్ అనేది దట్స్ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట. కాస్ట్ అంటే ఇన్ని చేయాలి అంటే మీకు మనీ ఉండాలి ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ దగ్గర. దే హ్యావ్ టు హైర్ డెవలపర్స్, దే హ్యావ్ టు బై. అంటే మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అంటే రీసోర్సెస్, జనాలు కూడా ఎక్కువ ఉంటారు ఆ కంపెనీ. ఎక్కువ జనాలు ఉంటే ఎక్కువ జీతాలు ఇవ్వాలి, ఎక్కువ రీసోర్సెస్. ఎప్పుడైతే ఆటోమేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారో ఇలాంటివి, అప్పుడు 10 మంది చేసే పని 2 చేస్తారు. సో 10 మందికి ఇచ్చే శాలరీ మీరు 2కి ఇచ్చేసి మిగతాది మీ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్కి వస్తాయి కదా. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ వై 99% of the companies are moving towards DevOps methodologies. వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేయాలి. Till now, anybody has any questions? మీరు అడగండి, క్వశ్చన్స్ అడిగితేనే మీకు అర్థం అవుతున్నాయి, లేకపోతే నేను ఏదో గాల్లో చెప్తున్నట్టు ఉంటుంది. చెప్పండి. ఒకసారి హ్యాక్ చేశాక మళ్ళీ రిపీట్ గా హ్యాక్ చేస్తున్నారని తెలిసినప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ కి మనము ఎక్కడ హ్యాక్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఇమీడియట్ గా తెలుసుకొని అందరు కలిసి మాట్లాడుకొని ఆ కోడ్ ని మళ్ళీ డెవలప్ చేయడం వల్ల ఏమన్నా ఉండిద్దా? టాస్క్ కోడ్ ని మళ్ళీ డెవలప్ చేయడం అనేది టాస్క్ కాదు. ఆ కోడ్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ ని మెయిన్ టాస్క్ ఏంటంటే, ఒక కోడ్ డెవలప్ చేసేస్తారు, డెవలపర్స్ చాలా మంది ఉంటారు కదా, ఆ కోడ్ ని మళ్ళీ పుష్ చేయాలి కదా మీరు ఎన్వైరన్మెంట్ లోకి. చేశాక కానీ మళ్ళీ హ్యాక్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా తెలుసుకొని అందరూ కమ్యూనికేషన్ అయ్యి మాట్లాడుకొని ఇమీడియట్ గా కోడ్ ని మళ్ళీ డెవలప్ చేయొచ్చు కదా. అవును, డెవలప్ చేస్తారు. మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చిన వర్షన్ ఉంటది కదా, వాళ్ళు మళ్ళీ కొత్తగా అడ్రస్ చేసిన వర్షన్ కొత్తది ఒకటి వస్తుంది కదా, మళ్ళీ అది మీరు మళ్ళీ అది ప్రొడక్షన్ లోకి నెట్టాలి కదా. అర్థమైందా మీకు? అర్థమైంది. ఒకసారి థర్డ్ పాయింట్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా? ఓకే, పుషింగ్ అప్డేట్స్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్, ఇప్పుడు మీరు సర్వర్ లో కూర్చొని ఏమి ఆ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో కూర్చొని చేయరు కదా పని. ఏ డెవలపర్ అయినా నడుస్తున్న సర్వర్ మీద ప్రొడక్షన్, ఇప్పుడు అమెజాన్ డెవలపర్స్ ఉన్నారు, అమెజాన్.in కానీ లేకపోతే
ఫేస్బుక్ డెవలపర్స్ ఉన్నారు. డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు నడుస్తున్న ప్రొడక్షన్ సర్వర్ మీదకి వెళ్ళి దాని మీద వర్క్ చేయరు. సో వాళ్ళకి వర్క్ చేయడానికి ఒక సపరేట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది. దాన్ని డెవలపర్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది. సో డెవలపర్స్ వాళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్ లో పనిచేసి ఏదైతే బిల్డ్ చేస్తారో ఆ బిల్డ్ ని మళ్ళీ వాళ్ళు మెయిన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ లోకి పుష్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ రాసిన కోడ్ రన్ అవ్వాలి కదా ఇంటర్నెట్ లో. పక్క లేమెన్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే, పక్క లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో నేను చేసిన పని ఇంటర్నెట్ లో పెట్టాలి. తీసుకెళ్ళి ఇంటర్నెట్ లో పెట్టాలి అంటే అది పెద్ద తతంగం. నేను కోడ్ రాయడం పెద్ద తతంగం కాదు. కోడ్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. చాలా డెవలపర్స్ ఉంటారు ఒక కంపెనీకి. వాళ్ళందరూ కింద పైన పడి ఎలాగో కోడ్ రాసేస్తారు. కోడ్ రాసి ఆ కోడ్ ని తీసుకెళ్ళి మీరు హోస్ట్ చేయాలి ఇంటర్నెట్ లో. హోస్ట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే, ఎప్పుడన్నా మీరు facebook.com అని కొడితే ఆ వెబ్ పేజ్ అలా ఓపెన్ అవుతుంది కదా. సో అలా వెబ్ పేజ్ అలా ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే ఎక్కడో ఈ వెబ్ పేజ్ ఈ కోడ్ రాసి ఏదో సర్వర్ మీద పెట్టారు వాళ్ళు. ఆ సర్వర్ మీద పెట్టిన కోడ్ ని మీరు ఇక్కడ facebook.com అని ఎంటర్ కొట్టంగానే అది ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఇది ఎక్కడైతే పెడతారో వీళ్ళు కోడ్, దాన్నే ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అంటారు. సో ఆ సర్వర్ మీద ఎవరు పనిచేయరు. డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ ఓన్ కంప్యూటర్స్ మీద పనిచేసి ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి ఆ పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్స్ నుంచి పుష్ చేస్తారు ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో, ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లోకి. ఆ పుష్ చేయడం అనేది చాలా తతంగం. కోడింగ్ అనేది వాళ్ళు కూర్చొని బగ్ ఐడెంటిఫై చేసి ఇట్స్ డిఫరెంట్. అది ఈజీ అనట్లా, ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్. బట్ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే పుషింగ్ ద రిటర్న్ కోడ్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ వాట్ ద ఛాలెంజ్ ఇస్. అది డెవాప్స్ లో మీరు ఎప్పుడన్నా ఎన్ని బిల్డ్స్, ఎన్ని అప్డేట్స్ అన్నా ఎప్పుడన్నా ఈజీగా పుష్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇది అంత ఈజీ, అది అలా అట్లా. ఇక్కడ టాస్క్స్ ఉంటాయి, అక్కడ టాస్క్స్ ఉంటాయి. ప్రీవియస్లీ బిఫోర్ డెవాప్స్ ఏంటంటే ఈ టాస్క్ అనేది చాలా హెక్టిక్ ఉండేది. దానికి సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఆటోమేషన్ తో డెవాప్స్ వచ్చింది. అది ఇప్పుడు ఈజీ అయింది. ఎనీ అప్డేట్ మీరు పుష్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు యాప్ యూజ్ చేస్తారు కదా, ప్లే స్టోర్ లో యాప్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా. ఎప్పుడైనా ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఇలా కింద స్క్రోల్ డౌన్ చేసి ఇలా వదిలేస్తే మీకు ఎన్ని అప్డేట్స్ ఉన్నాయో మొత్తం లిస్ట్ చేస్తుంది కదా. సో అది ఏంటి, మీకు ముందు లేవు, మళ్ళీ అప్డేట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, మళ్ళీ అది తీసుకొచ్చి అప్డేట్ కొత్తది పుష్ చేసి వాళ్ళ రెపాజిటరీలో పెట్టాడు కొత్త కోడ్. అంటే వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో అక్కడ పెట్టంగానే మీకు ఇక్కడ చూపించింది, ఓకే ఇక్కడ అప్డేట్ ఉంది, అప్డేట్ చేసుకోండి. మీరు అప్డేట్ నొక్కగానే అక్కడ నుంచి కొత్త యాప్ వచ్చి మీ ఫోన్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. అర్థమైందా? హలో హలో అర్థమైందండి. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఎలా నడిచేది, ఇప్పుడు ఎలా నడుస్తుంది నేను కంపారిజన్స్ చెప్తాను. ముందు ఈ జస్ట్ పైన హెడ్డింగ్స్ చూడండి, కింద పట్టించుకోండి. ఈ సోర్స్ కోడ్ అనేది, సోర్స్ కోడ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే కోడ్ మీ యాప్ది ఏదో ఉంటుందో, మీ పర్టికులర్ కంపెనీ మీకు రాయమని ఇచ్చిన ఆ డెవలపర్స్ కి ఇచ్చిన కోడ్ అయితే ఉంటుందో, ఆ కోడ్ డెవాప్స్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఆ కోడ్ ని నీట్ గా వర్షన్స్ తో సహా మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చింది డెవాప్స్. దాన్నే సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటారు, SCMS. సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నోట్స్ రాస్తున్నారు, ఒక నోట్స్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు లెక్చర్స్ నడుస్తాయి కదా, బీటెక్ లో కానీ బీకామ్ లో కానీ. సో మీరు నోట్స్ రాసుకుంటున్నారు, ఒకేసారి మళ్ళీ తప్పేది వచ్చింది అక్కడ కొట్టేస్తారు, మళ్ళీ అక్కడ రాస్తారు. అదే కంపారిజన్ దీంతో చేస్తే సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ లో ఎలా నడుస్తుంటే, మీరు కోడ్ రాశారు, అక్కడ పెట్టారు, మీ కోడ్ని అక్కడ అప్లోడ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ లో పెట్టారు. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ తప్పు వచ్చింది, ఓకే మళ్ళీ అది కరెక్ట్ చేద్దామని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి మీరు కరెక్ట్ చేస్తే అది వర్జన్ 2 అయిపోతుంది, సెకండ్ వర్జన్. అలా అని చెప్పి మీ వర్జన్ 1 డిలీట్ చేయదు, అది కూడా పెడుతుంది. జస్ట్ ఇన్ కేస్ మీరు ఎన్ని రైట్స్ చేస్తే అన్ని వర్షన్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. దీంతో డెవలపర్స్ ఏంటంటే దే డు నాట్ హ్యావ్ టు సేవ్ ద కోడ్ ఆన్ దేర్ ల్యాప్టాప్స్
మెయిల్లో కానీ జిప్ చేసి మెయిల్స్లో పంపించుకోవడం కానీ అలా నాట్ సో సేఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్లో సేవ్ చేసుకోవడం కానీ అలా మాకు దే కెన్ మెయింటైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్, అప్లోడ్ చేసి అక్కడ పెట్టేస్తాడు. ఒకవేళ ఏమైనా ఆల్టరేషన్స్ కానీ ఎడిషన్స్ కానీ చేయాలన్నా హీ కెన్ డూ ఇట్ రైట్ దేర్ అండ్ దట్ విల్ బి రిటర్న్ యాజ్ అ న్యూ వర్షన్ 2 లాగా. సో అది సోర్స్ కోడ్. ఇప్పుడు ఈ కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తాం. మీకు బిల్డ్ గురించి చెప్పా, లైక్ బిల్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే వీళ్ళు రాసిన కోడ్ని తీసుకెళ్ళి ఒక సిస్టమ్ హార్డ్వేర్ మీద హోస్ట్ చేయడాన్ని బిల్డ్ ప్రాసెస్ అంటారు. అది ఎలా అంటే దాని సొల్యూషన్ కింద మనకు డాకర్ అనే టెక్నాలజీ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. సో ఇది ఇన్ డెప్త్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద లెక్చర్స్ మీకు తెలుస్తుంది. సో బిల్డ్ ప్రాసెస్ కి మనం డాకర్ టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తాం. ఇంకోటి ఈ టెస్టింగ్ అనేది నథింగ్ రిలేటెడ్ విత్ అవర్ టెస్టింగ్ కి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ టెస్టర్స్ హ్యాండిల్ చేస్తారు. ద ఫోర్త్ పార్ట్ ఈస్ రిలీజ్ అంటే ఏంటంటే లాస్ట్ ఎవరైతే డౌట్ అడిగారో అలా రిలీజ్ చేయడం, అప్డేట్స్ ని రిలీజ్ చేయడం అనేది ఆ ప్రాసెస్ ని ఆటోమేట్ చేయాలి. రిలీజ్ దాన్ని ఇంకో పదంగా ఏమంటారంటే డెలివరీ అంటారు. కంటిన్యూస్ డెలివరీ అంటే ఏ కోడ్ అయితే ఏదైతే ఉందో అది మనం దాన్ని బిల్డ్ చేసి కోడ్ని ఆ పర్టికులర్ విఎంలో కానీ లేకపోతే డాకర్ ఫైల్లో ఇమేజ్ ఫైల్లో పెట్టి కానీ లేకపోతే విఎం మీద పెట్టాలన్నా రెడీగా తీసుకెళ్ళి ఆ రిలీజ్కి రెడీ చేసి పెట్టాలి కంటిన్యూస్గా. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీక్వెంట్ అప్డేట్స్ వచ్చినాయి మొన్న. మీరు చూసుంటే వాట్సాప్కి లైన్గా 1 వీక్లో 3 అప్డేట్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ యూ రిఫ్రెష్ యువర్ ప్లే స్టోర్ ఆర్ యాప్ స్టోర్ యుల్ గెట్ అన్ అప్డేట్ ఆన్ వాట్సాప్. సో వాడు అంత ఫ్రీక్వెంట్గా ఎలా అప్డేట్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాడంటే ఇట్స్ బికాస్ హీఈస్ యూజింగ్ ద CI/CD పైప్ లైన్. ఇంకోటి డిప్లాయ్ అంటే లాస్ట్ స్టేజ్. డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఈ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి బిల్డ్ చేసుకొని ఒక ఫైల్లో ఆ ఫైల్ని రిలీజ్కి రెడీ చేసి ఆ ఫైల్ అనేది ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలి, క్లౌడ్లో డిప్లాయ్ చేయాలా అంటే లాస్ట్ ఫైనల్గా ప్రొడక్షన్ అనేది ఎన్వైరన్మెంట్ క్లౌడ్లో ఉందా లేకపోతే ఆర్కెస్ట్రేషన్ మన కంటైనరైజేషన్ ప్లాట్ఫామ్ కుబర్నిటీస్లో పెట్టాలా లేకపోతే ఆన్ ప్రెమిస్ ఈ సర్వర్లు ఏదైతే ఉంటాయో ఎప్పటి నుంచో యూజ్ చేస్తున్నారు పాత సర్వర్లు డేటా సెంటర్లు దాంట్లో పెట్టాలా అనేది డిప్లాయ్మెంట్. దాన్ని కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. ఈ మొత్తం ప్రాసెస్నే మీకు పైప్ లైన్స్ అంటారు. ఈదర్ ఇట్ మైట్ బి ఈ ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ని సోర్స్ కోడ్ని బిల్డ్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం, అలా ఈ ఒక్కొక్క దాన్ని ఈ మాడ్యూల్స్ని లింక్ చేయడం అనేదే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఈ ఒక్కొక్క ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ మీరు అవుట్పుట్ ఇవ్వాలనుకోవడం అనేది ఈ డెలివరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిలీజింగ్ ద న్యూ కోడ్ ఫ్రమ్ ద కోడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ టు the production or to any environment you wish for. Continuous deployments అంటే ఇప్పుడు మీ మేనేజర్ మీ దగ్గరికి వచ్చి ఓకే కోడ్ కొత్తది వచ్చింది అది ఈ ఎన్వైరన్మెంట్స్లో మీరు డిప్లాయ్ చేసి రన్ చేయండి తొందరగా చూడాలి. మనం ఒక 5-6 కోడ్లు ఉన్నాయి మీ దగ్గర, మీరు 5-6 కోడ్లు తీసుకెళ్ళి దాన్ని అది ఏ సర్వర్ మీద ఏ సాఫ్ట్వేర్లో ఏ వర్షన్లో రన్ అవుతుంది అని చెక్ చేసుకోలేరు కదా. సో దాంతో ఒక డాకర్ ఫైల్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఆ డాకర్ ఫైల్ అనేది ఎక్కడన్నా కంపాటబుల్ ఉంటుంది. సో అది తీసుకెళ్ళి మీ ఇష్టం క్లౌడ్లో డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు, సర్వర్స్ మీద డిప్లాయ్ చేయొచ్చు, కుబర్నిటీస్ ఎనీవే యూ కెన్ డిప్లాయ్ ఇట్. అక్కడ దీన్ని మీకు కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు ఈ ప్రాసెస్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, No, please go ahead. ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ఈ మొత్తాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం, ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు ప్రతిసారి ఒక కోడ్ రాగానే కోడ్ని బిల్డ్ చేసి ఆ బిల్డ్కి ఇంటిగ్రేట్ చేసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి రిలీజ్కి ఇంటిగ్రేట్ చేసి డిప్లాయ్మెంట్ అయ్యేటట్టు ఎక్కడ అనేది ఈ మొత్తం ఎవ్రీ టైం కొత్త కోడ్ చేసుకుంటూ కూర్చోగల ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ని కూడా మీరు ఆటోమేట్ చేసుకొని జెన్కిన్స్తో ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ ఏంటంటే కోడ్ ఇలా మారంగానే ఎప్పుడైతే డెవలపర్స్ కోడ్ పుష్ చేస్తారో
ఈ SCM అనే సాఫ్ట్వేర్, అంటే సింపుల్ గిట్ హబ్ అంటారు. గిట్ హబ్ దాంట్లో కొత్త కోడ్ వస్తుందో జెన్కిన్స్ కి తెలుస్తుంది, చూసుకుంటది. ఎవ్రీ 1 minute చూసుకుంటా ఉంటది అనమాట జెన్కిన్స్. ఓకే, కోడ్ అప్లోడ్ అయిందా, అప్డేట్ అయిందా అని. ప్రీవియస్ కోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 MB ఉంది అనుకోండి, అంత ఉండదు, బట్ 100 MB ఆ ఫోల్డర్ ఉంది కోడ్ది. అది ఒకేసారి 105 MB అయింది అంటే ఏదో అప్డేట్ వచ్చింది అని చెప్పి ఆ అప్డేట్ ది జెన్కిన్స్ రికగ్నైజ్ చేసి ఈ మాన్యువల్ గా చేసే ప్రాసెస్ కూడా అది ఆటోమేట్ చేసేసి లాస్ట్ ఇయర్ కొత్తగా అప్లోడ్ చేసిన కోడ్ ని డిప్లాయ్ చేసేస్తుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ హియర్ ఈస్ లైక్ వెదర్ ఇట్ మైట్ బి ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ డెలివరీ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్, మీరు ఈ పర్టికులర్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీరు ఆటోమేట్ చేయొచ్చు ప్రాసెస్. ఓకే, సోర్స్ కోడ్ ని మీరు ఏదైతే కోడ్ ఉందో మీరు పెడతా అంటున్నారు, వర్షన్స్ హ్యాండిల్ చేస్తానంటున్నారు, అది ఎలా చేస్తారు అంటే దానికి ఒక టెక్నాలజీ వచ్చింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గిట్ హబ్ లో మీరు గిట్ హబ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ లెక్చర్స్, మీ లెక్చర్స్ లో మీరు విల్ కమ్ టు నో లైక్ హౌ థింగ్స్ వర్క్ ఇన్ గిట్ హబ్ లో వర్జనింగ్ ఎలా సెట్ చేస్తారు. ఒకేసారి మీరు తీసుకెళ్ళి ఒక ఫైల్ ని ఎడిట్ చేస్తే అది నెక్స్ట్ వర్షన్ మీద ఎలా మారిపోతుంది. సో సోర్స్ కోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ టు గిట్ హబ్. బిల్డ్స్ అంటే ఆ వచ్చిన కోడ్ తో మీరు బిల్డ్స్ ఎలా చేస్తారు. బిల్డ్స్ మాక్సిమం ఎక్కువగా చేసేది మీరు డాకర్ తో చేస్తారు. సో మోస్ట్లీ ఇన్ అవర్ డెవాప్స్ ప్లాట్ఫామ్ more than 90% companies work with Docker. There are other platforms and there are other technologies as well, but Docker is the hot cake in the market. Delivery or releasing the code, releasing this build, ఈ build ని రిలీజ్ చేసి ఏ ఎన్వైరన్మెంట్ కి రెడీ చేయాలి అనేది, అది డిప్లాయ్మెంట్స్ చేయాలి అంటే ఆటోమేషన్స్ ని ఆటోమేట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ వేరియస్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ దాట్. Ansible, Salstack, Chef, Puppet. సో ఇది సొల్యూషన్స్, మనకి టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ ఇవి, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ Ansible ఫర్ దట్. Ansible and Terraform, both are same, but you will learn both the technologies. And each and every task కి ఏంటంటే ఒక్కొక్క టెక్నాలజీ ఉంటుంది. సో మీకు కోర్స్ కంటెంట్ లో ఏదైతే ఇచ్చానో మీ కోర్స్ కంటెంట్, I believe you might have that file with you. సో ఆ కోర్స్ కంటెంట్ లో దీని యొక్క రిలేటెడ్ యొక్క టెక్నాలజీస్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. సో యూ విల్ గెట్ టు లెర్న్ all of them, and I'll also provide some hands-on exercises, and మీకు రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఏముంటాయి, రియల్ టైమ్ జాబ్ లో ఏమేం రిక్వెస్ట్ వస్తాయి, ఆ రిక్వెస్ట్ ని మీరు రిజల్యూషన్స్ ఎలా చేస్తారు, అండ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఛాలెంజెస్, ఇష్యూస్ ఏమొస్తాయి, ఆ ఇష్యూస్ ని ఎలా అడ్రస్ చేస్తారు అనేది కూడా I'll tell you that. సో ఇంట్రోకి ఇదే చాలు, ఎందుకంటే ఇంకా మంచి డీప్ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ నేనే పొరపాడవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. గైస్, We are good. I am good. Can you tell us like how the market will be and how is it right now? Well, in terms of technology, like, or in terms of revenue, అంటే డెవాప్స్ ఎప్పటి వరకు సస్టైన్ కాగలదు అనేదా? In students perspective, looking for a job, how is it? ఎట్లా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు, ఎట్లా ఆపర్చునిటీని గ్రాబ్ చేయొచ్చు, ఇట్లాంటి ఇన్పుట్స్ కొన్ని. బేసికలీ మీకు ఒక జనరేషన్ బ్యాక్ చూస్తే బీటెక్ అవగానే లెట్స్ గో టు SR నగర్, అమీర్పేట్కి వెళ్ళి జావా .NET ఏదో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని ఏదో డెవలపర్ జాబ్ మీద స్టార్ట్అప్
మొదలయ్యేవారు. ఇప్పుడు ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ జావా అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ .NET. టెక్నాలజీ చాలా ఎమర్జ్ అయింది. దే ఆర్ వేరియస్ అదర్ టెక్నాలజీస్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ వేకెన్సీస్ ఫర్. ఇప్పుడు ఎలా అంటే డెవలపర్స్ ఇలా టీమ్స్ లో చెప్పా కదా, ఇప్పుడు ఆపరేషన్స్ టీమ్, డెవలపర్ టీమ్ అండ్ బిజినెస్ టీమ్. బిజినెస్ టీమ్ అంటే అందరూ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ MBA గైస్. డెవలపర్స్ టీమ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ జావా, .NET, ఆ టెక్నికల్ స్టాక్ వాళ్ళు. ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఇస్ మేజర్లీ DevOps. ఇప్పుడు కంపెనీ ఏమైనా పోయిందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ పోయింది, లేకపోతే కంపెనీ తీసేశారు, లేకపోతే దే డు నాట్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ ఫండ్స్, అప్పుడు ఫస్ట్ ఏ కంపెనీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అన్నా ఫస్ట్ పీకేది టెస్టర్స్ ని పీక్ పడేస్తారు. దాని తర్వాత డెవలపర్స్ ని పీక్ పడేస్తారు. ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు, ఇంకా డెవలప్ ఏం చేస్తారు, కోడ్ దాంతోనే రన్ చేస్తారు షో మొత్తం. ఇంకా డెవలపర్ ఇంకా కొత్త కొత్త కోడ్ రావట్లేదు, కొత్త యాప్స్ డెవలప్ అవ్వట్లేదు అంటే దానికి టెస్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా అక్కర్లేదు కదా. సో డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్ పోతారు. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ షో మిగిలేదు ఎవరంటే DevOps వాళ్ళు, అంటే ఐ మీన్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఎక్కువ మిగులుతారు. ఎందుకంటే మొత్తం కంపెనీ ఎత్తిన తర్వాత డేటా సెంటర్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి వెళ్ళాల్సిన DevOps టీమ్ వాళ్ళే కదా. సో వాళ్ళు చివరి వరకు ఉంటారు. సో బేసికలీ ఇక్కడ DevOps కి స్కోప్ ఏంటంటే మార్కెట్లో ఒక 10 మంది కావాలంటే DevOps లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు 1-2 ఉన్నారు. సో ఒకవేళ మీకు DevOps మీద ఒక మంచి గ్రిప్ ఉంది, DevOps అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ వన్ టాపిక్ అన్నమాట. ఈ పర్టికులర్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్, ఈ ఏదైతే ఈ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మీకు తెలుసుంది అంటే ఒక క్యాండిడేట్ కి యూ విల్ బి హాట్ కేక్ ఇన్ ద మార్కెట్. మీరు ఎంత కోట్ చేసినా వాళ్ళని అడిగి తీసేసుకుంటారు. ఫ్రెషరా, ఓకే, నో ప్రాబ్లం, వీల్గా తనకి మేము ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటాం. అన్లే ఇఫ్ హీ హ్యాస్ అ సర్టిఫికేషన్ దట్ ఈస్ ఫైన్ అలా అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లైక్ TCS, విప్రో, HCL, కాగ్నిజెంట్, అవి చెత్త కంపెనీలు. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ గుంపులో తీసుకున్నట్టు తీసుకుంటారు. బట్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్నోవేటివ్, ఐ మీన్ ఇంకా చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ IT మార్కెట్, వాళ్ళకి మీరు రెజ్యూమ్ పెడితే కనుక ఇఫ్ యు ఆర్ DevOps engineer, ఇది whether it might be your an entry level guy or an intermediate guy or you are an expert in DevOps, whatever it might be, if you are a DevOps professional, they will hire you right away. So ఇప్పుడైతే కరెంట్ మార్కెట్ DevOps మీద ఉంది. ఎందుకంటే మీరు డెవలపర్స్ వర్క్ కూడా చేస్తున్నారు, ఆపరేషన్స్ వర్క్ కూడా చేస్తున్నారు కదా. సో మీరు ఒక మనిషి జీతంలో వాళ్ళు 3 రీసోర్సెస్ పని చేయించుకుంటారు. అలా అని చెప్పి పని ఎక్కువ ఉంటుందా అంటే ఇట్స్ అప్ టు యూ. మీకు ఆటోమేషన్ బాగా తెలిసింది అనుకోండి, చిన్న పని కూడా మీరు అలా ఆటోమేట్ చేసేసి, లేకపోతే ఒక చిన్న స్క్రిప్ట్ రాసి, లేకపోతే చిన్న యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ రాసి యూ కెన్ డూ ఇట్. బట్ మీకు ఇప్పుడు DevOps ఏంటంటే నెక్స్ట్ 10 to 15 years వరకు దోకా లేదు. ఒకసారి జాయిన్ అయితే కనుక యూ విల్ గ్రో ఇన్ టు మార్కెట్. అంటే ఇప్పుడు DevOps అనేది isn't it like అంటే మోర్ ఆఫ్ డెవలప్మెంటా లేదంటే ఇన్ఫ్రా మేనేజ్మెంటా? బోత్, మిక్స్. డెవలపర్స్ సింపుల్ గా ఏముంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్స్ టాస్క్స్ ఏముంటాయంటే ఎనీ కంపెనీలో వాళ్ళ లీడ్ వచ్చి ఇది ఇన్స్టెన్స్, ఈ మాడ్యూల్ ఇలా ఉండాలి, ఇలా చేస్తే ఇలా యాక్షన్స్ ట్రిగర్ అవ్వాలి మొత్తం చెప్తాడు. వాళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు జుట్టు పిక్కొని వాళ్ళు ఒక్కొక్క రాస్తారు. సో వాళ్ళ ట్రెడిషనల్ గా ఇలా నడుస్తుంది. కానీ మేమేం చేస్తాం, DevOps లో ఉండి మేము కోడ్ రాస్తామా అంటే నో, యూ విల్ నాట్ రైట్ ఎనీ కోడ్. మీరు వాళ్ళు ఇచ్చిన కోడ్ ని మనం ఏంటంటే వాళ్ళ హార్డ్ కోడింగ్ చేయం వాళ్ళలాగా. మనకేంటంటే సపరేట్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. యాన్సిబుల్, టెరాఫార్మ్ యూస్ చేస్తారు, అంటే YAML లాంగ్వేజ్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళు జావా లాంగ్వేజ్ ఎలా యూస్ చేస్తారో మనకి YAML అప్రోచ్ ఉంటుంది. అంటే టెన్షన్ పడొద్దు, ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. మీరే అంత హార్డ్ కోడ్ ఏం రాయరు, ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ GUI బేస్డ్ చేస్తారు. దాంతో ఏంటంటే వాళ్ళు అంత హార్డ్ వర్క్ చేసే పని వాళ్ళు వన్ వీక్ చేసే పని మీరు జస్ట్ విత్ ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ అవర్స్ లో మీరు దాంతో ఆటోమేట్ చేసి వాళ్ళ పని కూడా మీరు మ్యాక్సిమం అయ్యేటట్టు చేస్తారు. సో ఇట్స్ నీదర్ యూ డూ కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ వర్క్, neither you do complete operations work. It's a combination of both. Okay, thanks. సో బేసికల్ గా ఇప్పుడు DevOps లో ఏదైతే టెక్నాలజీస్ మనం ఉన్నాయో, లెట్ మీ షో యూ ద
కోర్స్ కాన్సెప్ట్. ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇవన్నీ ఎలాగో ఈ కోర్స్లో యుల్ గో ఆల్ త్రూ దిస్. బట్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇన్ కేస్ మీరు ఈ మొత్తం మీరు నేర్చుకొని మీకు అర్థం కాలేదు, కొంచెం అర్థమైనట్టున్నాయి కొంచెం అది అలా అన్నా సరే, లైనెక్స్ ఉంది. డెవాప్స్ లో మేమేమి యూజ్ చేస్తాం, యాన్సిబుల్, మానిటరింగ్ కి నాగియోస్, వర్షనింగ్ కి గిట్, ఏదైతే ఎస్సిఎం అన్నాను కదా సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అది గిట్, జెన్కిన్స్ బిల్డ్స్ చేయడానికి, డాకర్ బిల్డ్స్ చేయడానికి, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో ఇవన్నీ మేము ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ మేము ఒక్క ప్యాకేజ్ లో చెప్తున్నా, మీకు జాబ్స్ అనేవి ఈదర్ యూ కెన్ గో యాజ్ అన్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఈ మొత్తం ఒకేసారి చేయొచ్చు, లేకపోతే జస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇంజనీర్గా వెళ్ళొచ్చు, డాకర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో యాజ్ అన్ మానిటరింగ్ టూల్ ఎక్స్పర్ట్ కింద వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఆటోమేషన్ ఎక్స్పర్ట్, ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ అంటారు, యాన్సిబుల్, టెరాఫార్మ్స్, వాళ్ళు అదే చేస్తారు. ఇవన్నీ చేయరు, ఇంకా వాళ్ళు ప్లే బుక్స్ రాసి ఇచ్చేస్తారు, లేకపోతే టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్స్ రాసి ఇచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇంజనీర్ అంటారు. మీరు naukri.com లోకి వెళ్ళి ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కానీ, ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ కానీ, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్కిటెక్ట్ కానీ కొడితే దాంట్లో అందరూ చేసే పని ఇవే. ఇప్పుడు సపరేట్ గా కూడా మీకు జాబ్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏంటంటే మీకు ఒకే స్కిల్ సెట్ ఉంటుంది, కానీ దీంట్లో డెవాప్స్ లో ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ మల్టీ స్కిల్, యు ఆర్ మల్టీ టాలెంటెడ్ అని. సో మీకు స్టార్టింగ్ జాబ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ స్టూడెంట్, ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ ద జాబ్, మీకు స్టార్టింగ్ పే ఒకేసారి ఇచ్చారు. వెన్ నెక్స్ట్ మీరు జంప్ అవుతారు కదా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాంట్లో మీకు యూ విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ హైక్. ఐ మీన్ వెన్ కంపేర్ టు పీపుల్ హూ వర్క్ ఆన్ ఓన్లీ సింగిల్ స్కిల్. అంటే లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు. ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ యాజ్ అన్ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇనిషియలీ బ్యాక్ ఇన్ 2011. సో లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ నేను ఈ జాబ్సే చేసేవాడిని, ఇవే చేసేవాడిని, జస్ట్ ఈ పేజ్లో ఏమైనా ఉన్నాయో ఇవే చేసేవాడిని అంతే. నాకు దానికి పే చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా ఈ జాబ్స్ ఉన్నాయి, లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, దే హ్యావ్ ఎ లాట్స్ ఆఫ్ జాబ్స్, లైనెక్స్ మీద పనిచేసేవాళ్ళు. సో మనం ఇది కూడా చెప్తాం, దీన్ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, వేరే డెవాప్స్ మెథడాలజీ, డెవాప్స్ టూల్స్ తో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, లైనెక్స్ ఆ ఓఎస్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు, అవి కూడా చెప్తాం. సో ఈదర్ వేస్, లైక్ మీరు 5 నేర్చుకున్నారంటే ఆ పర్టికులర్ 5 స్కిల్స్ కి మీకు సపరేట్ జాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఆర్ ఎల్స్ ఈ 5 మిక్స్ అయ్యి మీకు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కింద కూడా జాబ్ ఉంది. బట్ ఫర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ యూ విల్ బి పేడ్ వెరీ వెల్. అంటే మీ సాలరీ ప్యాకేజెస్ ఇట్ విల్ బి లైక్ మోర్ దాన్ ద డెవలపర్స్ కి ఇంకా దే విల్ పే పీనట్స్. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏడుస్తుంది అందుకనే, డెవలపర్స్ చాలా మంది కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ కోడింగ్ చేస్తూ వాళ్ళు జుట్టు రాలిపోయి వాళ్ళు మహా అయితే తిప్పి కొడితే ఒక 30-40 lakhs per annum వెళ్తారు వాళ్ళు. డెవాప్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే జస్ట్ బూస్ట్ అనమాట. ఐ మీన్ జస్ట్ ఒక 2 jumps కొట్టంగానే మీ ప్యాకేజెస్ మీకు 6 digit salaries వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ నౌ, లైక్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 10 years విచ్ ఐ కుడ్ సీ. బట్ తర్వాత లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ మే ఎమర్జ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈవెన్ యూ విల్ గెట్ అప్డేటెడ్. మీరు అక్కడే దాంట్లోనే కూర్చొని చేయరు కదా. సో వన్స్ యూ ఆర్ ఇన్ టు దిస్ యూ విల్ గెట్ టు నో లైక్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఐటీ ఫీల్డ్. Any questions related to technical course? లైక్ మీరు అంటే కోర్స్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు లైక్ హౌ డు యూ స్టార్ట్, లైక్ అంటే క్లౌడ్ ఫాలోడ్ బై డెవాప్స్ టూల్స్ అట్లా ఎట్లా చెప్తారు? అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, మీకు కోర్స్ కంటెంట్ ఇచ్చాను కదా, ఇది షేర్ చేస్తున్నారా? షేరింగ్ లో ఉంది. మీ మొబైల్లో ఉన్నారా? లేదు చూస్తున్నాను, బట్ ఐ కెన్ సే ఇలా షేర్ చేస్తారు సేమ్ కోర్స్ కంటెంట్ అని. ఫస్ట్ ఏంటంటే లైనెక్స్ చెప్తాను. లైనెక్స్ ఏంటంటే మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. అంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ ల్యాప్టాప్ కన్నా మీకు విండోస్ ఎలా ఉంటుందో బేసిక్ గా మనం డొమెస్టిక్ యూసేజ్ కి, కమర్షియల్ యూసేజ్ అంటే సర్వర్స్ మీద పనిచేస్తే, హోస్టింగ్స్ మీద పనిచేస్తే, డెవాప్స్ మీద పనిచేసిన, క్లౌడ్ ఆప్స్ మీద పనిచేసిన, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద పనిచేసిన, ఎక్కడన్నా మిమ్మల్ని విడవకుండా వెనక్కి వచ్చేది ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎక్కువగా.
99% వేసుకోండి లైనెక్స్. సో ఫస్ట్ అందుకనే I'll tell you లైనెక్స్. ఆఫ్టర్ దట్ I'll tell you Ansible. Ansible అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేటింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. ఐ మీన్ ఆటోమేషన్ ఎలా చేస్తారనేది. అది లైనెక్స్ మీద మీకు ప్రీవియస్ గా చెప్తాను కాబట్టి, లైనెక్స్ అప్పుడే అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద ఈ ఒక్కొక్క జాబ్ దీంట్లో ఎలా చేస్తారో లైనెక్స్ లో, అది దీంతో ఎలా ఆటోమేట్ చేస్తారనేది నెక్స్ట్ చెప్తే మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది. అది Ansible నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. అక్కడ నుంచి మీకు నెక్స్ట్ AWS క్లౌడ్. AWS అంటే ఇప్పుడు మనం క్లౌడ్ మార్కెట్ లో, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో మనకి 3 వెండర్స్ ఉన్నారు మార్కెట్ లో. లైక్ అందరితో కంపేర్ చేస్తారు. లైక్ AWS విచ్ ఇస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ Amazon, Azure which is a product of Microsoft, and GCP which is a product of Google. సో ఈ 3 క్లౌడ్స్ ఏంటంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్స్ అంటారు. పబ్లిక్ క్లౌడ్స్ అంటే పబ్లిక్ కి వీళ్ళు వాళ్ళ సర్వీసెస్ ని అమ్ముతారన్నమాట. సో ఈ పబ్లిక్ క్లౌడ్స్ మీరు నేర్చుకుంటే, సో దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఆన్ ప్రెమిస్ సర్వర్లు అంటారు కదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఆ సర్వర్లు అంటే ఏంటి, క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, రెండు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు. ఈ రెండు ఇప్పుడు ఆన్ ప్రెమిస్ సర్వర్ ని ఆటోమేట్ చేయాలంటే Ansible యూజ్ చేస్తాము. క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ బోత్ Ansible as well as Terraform ఎలా యూజ్ చేస్తారు అనేది మీకు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది. ఆఫ్టర్ AWS I'll go with Terraform, and after that I'll start telling you Jenkins and Docker. Jenkins and Docker ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు ప్రాపర్ DevOps వరల్డ్ లో అడుగు పెడుతున్నట్టు. అంటే ఏంటంటే మీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వరకు చెప్పినవన్నీ ఈ ఆన్ ప్రెమిస్ క్లౌడ్ ఇలా ఉంటది. ఈ DevOps మెయిన్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఏంటంటే కంటైనరైజేషన్ ప్లాట్ఫామ్ అంటారు. కంటైనర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీకు మీరు గేమ్ ఆడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గేమ్ లో ఏదో ఒక ల్యాప్టాప్ లో ఏదో గేమ్ ఆడాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పబ్జీ ఆడుతున్నారు. పబ్జీ మీ మొబైల్లో ఆడుతున్నారు. జస్ట్ ఆ పబ్జీ కోసమే మీరు ఫోన్ కొంటున్నారు వెళ్ళి. బట్ ఆ ఫోన్ లో ఏంటంటే పబ్జీకి జస్ట్ ఒక 4 GB ర్యామ్ చాలు. ఐ మీన్ వేరే ఏవి రన్ అవ్వకపోతే ఆ ఫోన్ లో 4 GB ర్యామ్ చాలు. అండ్ ర్యామ్ వచ్చి 12 GB ర్యామ్, 12 GB స్పేస్ ఉంటే సరిపోతుంది ఆ గేమ్ కి. బట్ మనం ఏం చేస్తాం, 12 GB ర్యామ్, 8 GB ర్యామ్ ఫోన్స్ కొంటాం. దాంట్లో 128 gigs డిస్క్ ఉంటుంది. సో యూఆర్ వేస్టింగ్ యువర్ రిసోర్సెస్ అని. సో ఆన్ ప్రెమిస్ లైనెక్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ప్రాపర్ సర్వర్స్ ఎప్పుడైతే ప్రీవియస్ పాతకాలపు సర్వర్లు ఉండేవో, ఒక్క అప్లికేషన్ ని హోస్ట్ చేయాలి, వెదర్ ఇట్ మెట్ బి గేమ్ ఆర్ ఫేస్బుక్ ఆర్ అమెజాన్, ఏదన్నా ఒక అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి 512 GB ర్యామ్, 10 TB హార్డ్ డిస్క్ అలా ఉండేది. ఒక్కొక్క సర్వర్ కెపాసిటీ అంత ఉంటుంది కమర్షియల్ సర్వర్. అది మొత్తం వాళ్ళు యూజ్ చేసి ఒకే ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేయడానికి అన్ని రిసోర్సెస్ కి డబ్బులు కట్టేవాళ్ళు. స్లోగా వర్చువలైజేషన్ వచ్చింది. దాన్నే VMware అంటారు. VMware తో మెల్లగా అలా కాదు, మన జాబ్ కి ఇంత రిసోర్సెస్ వేస్ట్ అవుతున్నాయి, ఇంత ర్యామ్స్ ఆఫ్ మెమరీ వేస్ట్ అవుతుంది, ఇంత లోకల్ హార్డ్ డిస్క్, ఇన్ని రిసోర్సెస్ వేస్ట్ అవుతున్నాయి. అలా కాదు, మేము ఉన్న సర్వర్ మీద ఒక చిన్న సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి VMware అని ఈ పెద్ద సర్వర్ ని చిన్న ముక్కలుగా విభజించి ఒక VM అంటే వర్చువల్ మెషిన్, ఒక్కొక్క వర్చువల్ మెషిన్ ఒక్కొక్క కంప్యూటర్ లా వాడుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు కూడా వాడుతున్నారు VMs. సో ఒక్కొక్క VM ని అలా చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆ VM కూడా ఏంటి, మీకు ఆ VM లో కూడా ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద యాప్ నడుస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు డాకర్ లో ఏంటంటే ఆ సొల్యూషన్, డాకర్ ఏంటంటే మీకు కంటైనరైజేషన్ అనేది టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చింది. కంటైనరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఆ పర్టికులర్ ఆ డబ్బా సాఫ్ట్వేర్ ని VMware తో విడగొట్టి చిన్న పీసెస్ ఎలా చేశారో, ఆ చిన్న పీసెస్ ని దానిలో కంప్లీట్ గా ఒక OS రన్ చేయకుండా ఏదైతే యాప్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్జీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు ఆ కంటైనర్ లో, పబ్జీకి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్స్, పబ్జీకి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో జస్ట్ అవే ఉంటాయి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఫాస్ట్నెస్ ఉంటుంది, రిసోర్సెస్ ఇంకా తగ్గుతాయి. ఎన్ని రిసోర్సెస్ మీకు కంపెనీకి తగ్గుతాయో కంపెనీకి అన్ని డబ్బులు మిగిలినట్టు. సో దానివల్ల ఏంటంటే రిసోర్సెస్ బాగా తగ్గుతాయి, తర్వాత వాళ్ళకి కాస్ట్ కటింగ్ చాలా మార్జిన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి మనీ.
సో డెవాప్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు జెన్కిన్స్, డాకర్ ఏంటంటే మీకు కంటైనర్స్ అనే సొల్యూషన్ ఇచ్చింది. సో మనం ఏం చేస్తామంటే కంటైనర్ లో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక సోర్స్ కోర్స్ లో వాళ్ళు ఒక కోడ్ ఇస్తారు కదా, ఆ కోడ్ ని మనం ఒక ఫైల్ గా మార్చి, ఆ ఫైల్ డాకర్ ఫైల్ అంటారు. ఆ డాకర్ అనే టెక్నాలజీ యూస్ చేసి ఆ డాకర్ ఫైల్ ని మనం ఎక్కడన్నా వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ మనం కంటైనర్స్ లో కూడా రన్ చేయొచ్చు, ల్యాండ్ ఆఫ్ AWS లో కూడా రన్ చేయొచ్చు, VMware లో కూడా రన్ చేయొచ్చు. సో ఎక్కడన్నా రన్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుల్ ఇట్ డౌన్, యూ కెన్ పుల్ ఇట్ డౌన్ అండ్ కీప్ ద ప్రీవియస్ వర్షన్. రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు, అప్డేట్స్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయొచ్చు అనేది మీరు డాకర్ నుంచి కంటైనరైజేషన్ మళ్ళీ ఎక్కడ చేస్తారు, అది డాకర్ ఫైల్ ని ఎక్కడ, కంటైనర్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే క్యూబర్నెటిస్ లో ఉంటుంది. ఆ క్యూబర్నెటిస్ టెక్నాలజీ ఏంటి అనేది ఇంకా నెక్స్ట్, దాని తర్వాత లాస్ట్ లో క్యూబర్నెటిస్ చెప్తాం మీకు. బట్ అర్థమైందా మీకు, ఐ మీన్ హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొసీడ్ అనేది? Yeah, fine, Jack. Yes. ఇది 45 days అండి? I think that question is for Ranjit. Ranjit, I think it's take around 50 to 60 days అనుకుంటున్నా మాక్సిమం, ఎందుకంటే కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది కదా. కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటది. ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా అంటే మరి మనం పాస్కి వెళ్ళాం కాబట్టి ఇట్స్ గుడ్. డేస్ కౌంట్ కన్నా సబ్జెక్ట్ ముఖ్యం మనకి, రైట్? చేసాము ఎంత తీసుకున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో లీవ్ అబౌట్ మీకు కావాలంటే ఇది ఒక్కొక్క టెక్నాలజీ నాకు 2 days లో చెప్పేసుకుంటే వెళ్ళిపోతా, కానీ మీకేం అర్థం కాదు అక్కడ. సేమ్ SR నగర్ అమీర్పేటలో కూర్చొని నేర్చుకున్నట్టే ఉంటుంది, కానీ మనకు అలా కాదు కదా. మీకు అర్థం అవ్వాలి, మీరే మీ ఓన్ AWS సెటప్ లోనే మీరు మొత్తం చేస్తారు మీ చేత్తోనే. ఐ మీన్ మీ సిస్టమ్స్ లోనే లాగిన్ అయ్యి చేస్తారు. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ యూ డూ ఇట్. Anything else? Any questions from others? And మీరు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇన్ కేస్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఐ మీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది, బట్ డోంట్ వరీ. ఇక్కడ కోడింగ్ అనగానే మీరు భయపడాల్సింది ఏం లేదు. ఇట్స్ వెరీ, ఐ మీన్ కోడింగ్ అంటే ఎన్ని లైన్స్ కోడ్స్ అంతేం ఉండదు. నేను ఇప్పటి వరకు ప్లే బుక్స్ లో రాసిన హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్ కోడ్ ఏంటంటే ప్లే బుక్ దట్ 16 line కోడో 13 lines కోడో రాశాను అంతే. అది I'll run it through like thousands of servers and hundreds of AWS instances. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఫేస్బుక్ అకౌంట్, మీరు గూగుల్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో జస్ట్ బై సమ్ క్లిక్స్, డ్రాప్ బాక్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఇది కూడా అంతే సిమిలర్ గా ఉంటుంది. బేసికల్ గా డెవాప్స్ కి ఎవరు రారు అంటే మోస్ట్లీ దీనివల్ల, ఓకే ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ YAML లాంగ్వేజ్, అమ్మో ఏదో కొత్త లాంగ్వేజ్ వచ్చింది, నేను కోడింగ్ నేర్చుకోవాలి, ఎందుకు రావు, సో ఇక్కడే ఆగిపోతారు. బట్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దట్. ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ కాదు, ఈవెన్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దే కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ డెవాప్స్. సింపుల్ ఏంటంటే మీరు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది అర్థం అవ్వాలంటే, మీన్ యాప్ ని ఎలా హోస్ట్ చేస్తారు టు డిక్రీజ్ యువర్ కాస్ట్, టు డిక్రీజ్ ద రిస్క్స్ అనేది లేకుండా మీరు ఎలా హోస్ట్ చేస్తారు, ఎక్కడ హోస్ట్ చేస్తారు, దాన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేస్తారు అనేది డెవాప్స్, ఇంకేం లేదు. సో దాన్ని యూజ్ చేయాలి, అలా చేయాలి అంటే కొన్ని టెక్నాలజీస్ మీరు నేర్చుకుంటారు అంతే. ఇట్స్ నథింగ్ మోర్ మచ్ దెన్ దట్. Any questions from others? Okay, Javed, we will close the session. Okay, guys. Thanks for being patient throughout the 1 hour. Okay, Miku, if you are interested, just get in touch with the particular contact person, Sanjit Kani, very well. Okay. Let me know if you have any questions before we. No, thank you. Yeah, thanks, Javed. Thank you. Thank you.